بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ انڈیا کا سب سے زیادہ آسیب زدہ مقام جو یہاں جاتا ہے وہ زندہ نہیں لوٹتا، مگر ان دعووں کی حقیقت کیا ہے؟ جو بھی غروب آفتاب کے بعد یہاں آتا ہے وہ زندہ واپس نہیں لوٹتا۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں اندھیرے میں آنے والے یا تو مر جاتے ہیں یا گم ہو جاتے ہیں۔ ٹور گائیڈ سنتوش پراجپت نے بانگڑ قلعے کی کہانی سنانے کی ابتدا کچھ ان الفاظ میں کی۔ یہ وہ قلعہ ہے جہاں نصب بورڈ پر واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ غروب آفتاب کے بعد سے طلوع آفتاب تک یہاں داخلہ سختی سے ممنوع ہے۔ مقامی روایتوں کے مطابق یہ قلعہ آسیب زدہ ہے اور اسے انڈیا کا سب سے آسیب زدہ مقام قرار دیا جاتا ہے۔ ناظرین، بانگڑ قلعے کی تعمیر 16ویں صدی میں ہوئی تھی اور یہ راجہ مادھو سنگھ کی سلطنت کا صدر مقام یا مرکز تھا، مگر تعمیر اور آباد کاری کے چند ہی برس بعد اس کے مکین اسے چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے، اور مقامی روایت کے مطابق ایسا اس لیے ہوا کیونکہ ایک مقامی جادوگر تانترک نے اس قلعے کی رانی کو حاصل کرنے میں ناکامی کے بعد قلعے اور اس کے رہائشیوں پر جادو کر دیا تھا۔ ماہر آثار قدیمہ ڈاکٹر وینے کمار گپتا کے مطابق انڈیا میں اس قلعے کو سب سے آسیب زدہ جگہ قرار دیا جاتا ہے جہاں بھوت پریت بستے ہیں۔ ڈاکٹر وینے کمار گپتا کے مطابق اس قلعے کی تعمیر کا آغاز سن 1570 کے لگ بھگ شروع ہوا تھا اور اس کی تعمیر کا کام لگ بھگ سن 1600 میں مکمل ہوا۔ آمیر کے راجہ بان سنگھ کے نام پر اس قلعے کا نام رکھا گیا تھا۔ بان سنگھ کا دوسرا معروف نام مان سنگھ بھی تھا۔ ٹور گائیڈ سنتوش پراجپت کے مطابق مادھو سنگھ یہاں کے راجہ تھے جبکہ رتناوتی ان کی ملکہ تھی، اور یہ قلعہ راجہ مادھو سنگھ کی سلطنت کا ابتدائی دارالخلافہ تھا۔ سنتوش کے مطابق یہ قلعہ لگ بھگ 450 سال پرانا ہے اور یہ معروف اس لیے ہے کہ اسے ملک کی سب سے آسیب زدہ جگہ قرار دیا جاتا ہے۔ یہ بھوت پریت کی کہانیوں کے حوالے سے انڈیا میں پہلے نمبر پر ہے۔ یہ مشہور ہے کہ یہاں اب صرف بھوت بستے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ رات کے وقت یہاں عجیب و غریب آوازیں سنائی دی جاتی ہیں۔ جو بھی رات کے وقت یہاں آتا ہے وہ زندہ بچ کر واپس نہیں جاتا یا پھر کہیں کھو جاتا ہے۔ شروعات میں یہاں چند اموات ہوئی تھیں اور اب کہا جاتا ہے کہ مرنے والوں کی روحیں اس قلعے میں بھٹکتی ہیں۔ انڈیا پیرا نارمل سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے سدھارتھ بنٹوال کہتے ہیں کہ بانگڑ کے حوالے سے چند لوک داستانیں مشہور ہیں جو آپ نے بھی ضرور سنی ہوں گی۔ ان میں سے سب سے معروف داستان رانی رتاوتی کے حوالے سے ہے۔ وہ حسین و جمیل ملکہ تھی جو قلعے کے اندر ہی رہتی تھی اور کہا جاتا ہے کہ وہ اس پورے قلعے کی انچارج تھی۔ اور پھر اس کے بعد اس جادوگر تانترک کی کہانی ہے جو رانی کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس جادوگر نے رانی کی توجہ حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر اس کی یہ کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔ اس ناکامی کے بعد تانترک نے اس قلعے کے باسیوں کو بد دعا دی اور اس نے اس امر کو یقینی بنایا کہ یہ قلعہ تباہ و برباد ہو جائے۔ اس قلعے کے اوپر چھتری نما واچ ٹاور ہے اور یہی وہ جگہ ہے جہاں سنگھ سیودا نامی تانترک رہتا تھا۔ رانی کو حاصل کرنے میں ناکامی کے بعد تانترک نے بانگڑ قلعے پر جادو کر دیا، جس کے نتیجے میں 24 گھنٹوں کے اندر اندر اس مضبوط قلعے کا بیشتر حصہ تہس نہس ہو گیا۔ یہ شاید سن 1605 کی بات ہے جب اس قلعے میں آباد افراد کی تعداد 14,000 کے لگ بھگ تھی۔ انہی 24 گھنٹوں کے دوران کچھ ایسی آفت پڑی کہ راجہ سمیت یہاں بسنے والی آدھی آبادی یہاں سے نکل کر بھاگ گئی۔ سنتوش کہتے ہیں کہ اس جگہ کو پرانا جے پور بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں بسنے والے یہاں سے بھاگ کر امیر نامی علاقے میں جا بسے اور پھر یہاں انہوں نے موجود شہر جے پور کو بسایا۔ اب انڈیا میں ایک نیا جے پور ہے اور پرانا جے پور یہاں ہے۔ انڈیا پیرا نارمل سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے سدھارتھ بنٹوال بتاتے ہیں کہ وہ بانگڑ کے متعدد دورے کر چکے ہیں
हमारी टीम ने सन 2012 में रात के औकात में बांगड़ किले का दौरा किया और ये पहला मौका था कि किसी पैरानॉर्मल टीम ने इस जगह का दौरा किया। हमारी टीम एक रात यहाँ रुकी और मामले की मुकम्मल तफ्तीश की। हमारी इब्तदाई तहकीक के मुताबिक वो आलात थे जो हम यहाँ लाए थे और जिनकी मदद से हमने रीडिंग्स ली और ये मालूम करने की कोशिश की कि आया यहाँ कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी तो नहीं। सिद्धार्थ कहते हैं कि हमने अपने आलात को कोई गैर मामूली उतार चढ़ाव नहीं देखा। दर हकीकत वहाँ पर कुछ खास एक्टिविटी थी ही नहीं जो हमने इस रात महसूस की हो या रिकॉर्ड की हो। सिद्धार्थ बंटवाल के मुताबिक इस इलाके में अनवाओ अकसाम के जानवर बसते हैं जो तरह तरह की आवाज़ें निकालते हैं। इस किले में बहुत से बंदर भी रहते हैं जो अमूमी तौर पर यहाँ मौजूद दरख्तों पर पनाह लिए हुए हैं। इन बंदरों की हरकत की वजह से दरख्तों की टहनियाँ हिलती हैं, सूखे पत्ते कुचले जाने की आवाज़ पैदा होती है और इस सब की वजह से अजीब सी आवाज़ें आती हैं। यहाँ के हवाले से मशहूर कहानियों और किस्सों की वजह से शायद लोगों में साइकोलॉजिकल असर हो गया है। माहिर आसार कदीमा डॉक्टर वेने कुमार गुप्ता कहते हैं, इस किले तक पहुँचने के लिए आपको दीवारों की 3 मतवाजी सिलसिलों को पार करके जाना पड़ता है। इस किले के आगाज़ में इन दुकानों के आसार हैं जहाँ शायद अशियाए ज़रूरिया फ़रोख्त की जाती होंगी। यहाँ जोरी बाज़ार है जहाँ सुनारों की दुकानें होती होंगी। कुछ ऐसी छोटी छोटी इमारतें हैं जहाँ शायद इंटरटेनमेंट से मुतल्लिका अमूर होते होंगे। एक जगह है जिसे रकासों की हवेली भी कहा जाता है। इस किले में जो अमीर कबीर अफराद बसते थे, एक हिस्सा उनके लिए भी मखसूस था। चूँकि राजा दरबार और अदालत लगाते होंगे, इसलिए इससे मखसूस चंद स्ट्रक्चर भी मौजूद हैं। चूँकि इस दौर में जंगों में घोड़ों और हाथियों का बाकसरत इस्तेमाल होता था, इसलिए इस किले में इन जानवरों के बाड़े और अस्तबल भी मौजूद हैं। इस किले में एक खूबसूरत महल भी है जो राजा और उसकी रानियों के लिए मखसूस था। उन्होंने बताया कि सिक्योरिटी के तनाजुर में देखें तो हर किले में वाच टावर होता था, जिसकी मदद से किले के बासियों और बैरूनी हमला आवरों पर नज़र रखी जाती थी। ऐसा ही वाच टावर यहाँ भी है जो पहाड़ की ऊंचाई पर मौजूद है। इसकी मदद से न सिर्फ दुश्मनों और हमला आवरों पर अपने किले के बासियों पर नज़र रखी जाती थी, इस सब के अलावा कैदियों और दुश्मनों को बंद करने के लिए यहाँ एक जेल भी बनाई गई थी। जंगलाती इलाका होने के बायस इस पूरे इलाके में बिजली की सहूलत मौजूद नहीं थी। शाम के औकात में इस पूरे इलाके पर अंधेरे का राज होता था और अंधेरे की वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा चमगादड़ें होती थीं, जबकि टाइगर और तेंदुओं समेत दीगर जानवर भी यहाँ बसते हैं और इन जानवरों की वजह से रात के औकात में यहाँ खतरा होता है। डॉक्टर वेने कुमार गुप्ता कहते हैं कि अगर आसार कदीमा की ज़ुबान में बात की जाए तो एक अच्छी खासी जगह को इसके मकीन क्यों छोड़ जाते हैं, इसकी मुतअद्दिद वजूहात होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी जगह अशियाए ज़रूरिया या ज़िंदगी का पहिया रवां रखने के लिए दरकार ज़राए और चीज़ें मौजूद रहती हैं तो वहाँ जगह कभी छोड़ी नहीं जाती। मगर अगर कोई ऐसा बड़ा बैरूनी हमला हो जाता है जिसके नतीजे में वहाँ के रिहायशियों को निकालना पड़े तो जगहें वीरान हो जाती हैं। शायद ऐसी ही कोई वजह होगी जिसकी वजह से यहाँ के बासियों को इस इलाके को छोड़ना पड़ा होगा। उनके मुताबिक ये भी मुमकिनात में से है कि शायद कोई इतना बड़ा कहत आया हो कि जिसकी वजह से इस इलाके में मौजूद ताज़ा पानी के कुदरती ज़राए सूख गए हों और यहाँ के रिहायशियों को इस इलाके को छोड़ना पड़ा हो। नाज़रीन, इसी उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे कि आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द एक नई मुनफरिद मालूमाती वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।